پولیس جی اپنا گشت بھی کر رہی ہے اور شو آف پاور کر رہی ہے، جیسے جلوس نکال رہی ہے باقاعدہ طور پہ اور گشت کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے پاس موصولہ اطلاعات ہیں ان کی بھرپور قسم کی تیاریاں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی گرفتار سابق ایم این اے نفیسہ خٹک، ان کو گرفتار کیا گیا تھا جی، اور ان کو جج طاہر عباس سپرا نے فوری طور پر رہا کرنے کا کل حکم دے دیا۔ اس طریقے سے یہ کام نہ ہو سکا۔ اب آتے ہیں آج کے دن۔ آج کے دن کی تیاریاں مکمل ہیں اور عین وقت پر بشرا بی بی کی طبیعت ناسازی کے باعث وہ احتجاج میں شریک نہیں ہو سکیں گی۔ معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ مشعل یوسفزئی نے یہ بات اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کی ہدایت پر بھی یہی ہے کہ بشرا بی بی سیاست میں حصہ نہیں لیں گی، اور اسی لیے انہوں نے آج ان کی طبیعت بھی خراب ہے اور آج وہ جلوس کے ہمراہ بھی نہیں ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کچھ اور خبریں۔ رات گئے تک بھی پاکستان تحریک انصاف کل دن میں بھی سارا دن پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان محسن اختر نقوی صاحب کے ذریعے رابطہ رہا۔ محسن نقوی صاحب کے ذریعے وزیر داخلہ اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ رابطے میں رہے۔ احتجاج مؤخر کروانا چاہتے تھے، احتجاج مؤخر نہیں کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ایک ہی شرط رکھی کہ یہ اختیار صرف اور صرف عمران خان کا ہے، عمران خان باس ہیں اور ہم ان کے ماتحت ہیں، وہ جو حکم کریں گے وہی ہوگا، اور آپ اپنا کام کریں۔ ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، سب کچھ کیا گیا کہ دیکھیں پھر ہم اسلام آباد میں پھر ہم بڑا سواگت کریں گے، ہم آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ایک طرف منت سماجت، دوسری طرف دھمکیاں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا انٹرنل پارٹی کا میٹنگز ہوئی، پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی صورت میں اب احتجاج مؤخر نہیں ہوگا، واپس نہیں ہوگا، بلکہ مختلف اسٹریٹجی ترتیب دی گئی، اور بیرسٹر گوہر نے اعتماد میں لیا پاکستان تحریک انصاف کی دیگر رہنماؤں کو، جو ان کا محسن نقوی کے ساتھ رابطہ ہوا اور جو ان کو کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی یہ ایک انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت میں ڈی چوک پہنچنا ہے، اور پشاور میں کارکنان، قائدین، ایم این اے اپنے الگ الگ اور مختلف راستوں سے پہنچنے کی کوشش کریں گے، یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور جی ٹی روڈ جو مین روڈ ہے، صرف اسی کے ذریعے نہیں بلکہ قافلوں کو اوپن چھوڑا گیا ہے کہ جو قافلے ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ پہنچیں، اور پھر وہاں پہنچ کے اگلی اسٹریٹجی بتائی جائے گی، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے صرف اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونا ہے اور پھر رابطہ کرنا ہے پارٹی کی لیڈرشپ سے، اور پھر اگلا مرحلہ بتایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آج 3 بجے سوابی پہنچیں گے اور وہاں سے قافلہ لے کر نکلنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی پشاور اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے جو جلسہ ہے وہ بھی ملتوی نہیں ہوگا، احتجاج بھی ملتوی نہیں ہوگا، اور واپسی نہیں ہوگی۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس بار ڈی چوک سے واپسی نہیں ہوگی بلکہ وہیں پہ قیام و طعام کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور اجلاس میں بھی پنجاب سمیت خیبر پختونخوا کی قیادت نے شرکت کی ہے، اور بہت سارے رہنما جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے پھر آگے آئیں گے، بلوچستان سے پہنچے ہیں، سندھ سے پہنچے ہیں، پنجاب سے پہنچے ہیں، اور پھر وہاں سے ایک جلوس کی صورت میں، بڑے جلوس کی صورت میں نکلا جائے گا اسلام آباد کی طرف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کنوے کر دیا ہے اور اپنا فیصلہ بھی کیا ہے کہ اب بات چیت جو ہے وہ فی الحال نہیں ہوگی، اب معاملات جو ہیں وہ ہم اپنے احتجاج پہ توجہ دیں گے۔ جب اسلام آباد پہنچیں گے تو انہوں نے کہا ہے حکومتی نمائندے سے کہ اس وقت ہم بات کریں گے کہ کیا بات ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی موٹر ویز، جی ٹی روڈ، ہوٹل، ریسٹورانٹ، پیٹرول پمپ، سکول، تعلیمی ادارے، یہ تو سب کچھ بند ہے ہی ہے، مارکیٹس بند ہیں، اور اب ایک اور چیز بھی بند کر دی گئی ہے، اور وہ ہے انٹرنیٹ اور موبائل سروس جو ہے یہ بند کر دی گئی ہے۔ موبائل ڈیٹا، وائی فائی بند کر دیا گیا ہے، اور مختلف شہروں میں، پنجاب میں بند ہے،
और खैबर पख्तूनख्वा में भी बंद किया जाएगा, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट करती है, वहां पे भी बंद किया जाएगा और इसमें तातुल पैदा किया जाएगा। और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही है, और वो है जी कि किसी भी तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, फुटेज शेयर ना हो, खबरें शेयर ना हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स ना बने, तो इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। इस्लामाबाद की चुंगी नंबर 26, रावलपिंडी, तरनौल, वहां पे रेंजर्स तैनात कर दी गई हैं। कटी पहाड़ी संजानी में भी रेंजर्स एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, और खास तौर पे इस्लामाबाद से ज्यादा पिंडी की हिफाजत की जा रही है कि पिंडी में हर सूरत में माल रोड की हिफाजत, जीएचक्यू की हिफाजत, आर्मी चीफ हाउस की हिफाजत, और बाकी जितने भी फौजी क्यादत है उस साइड को भी फुल सिक्योरिटी प्रूफ बनाया गया है, और किसी किस्म का कोई भी जीरो रिस्क वो कहते हैं करेगा। अब आते हैं कुछ इस दौरान कुछ खबरें हैं जी। खबरें ये हैं कि फेक न्यूज भी साथ साथ चल रही हैं, और फेक न्यूज का बुनियादी मकसद एक ही है कि कंफ्यूजन पैदा की जाए। तो जो लास्ट फेक न्यूज चली, जो कि चंद मिनट के अंदर अंदर फ्लॉप हो गई, पिट गई, वो ये थी कि पार्टी की सतह पे फैसला हो गया है कि लाहौर वाले, लाहौर यानी कि पंजाब वाले, पंजाब ही एहतजाज करेंगे और वो जहमत ना करें इस्लामाबाद पहुंचने की। लेकिन उसका कुछ ही देर के बाद इसकी सख्ती से तरदीद की गई, और उन्होंने कहा कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा, और हर सूरत में एहतजाज होगा और एहतजाज को कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो डी चौक है। इमरान खान साहब की हिदायत है डी चौक पहुंचना है, डी चौक से पहले कहीं नहीं रुकना। अगला लाहेअमल जो भी है वो डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो बयान करेगी। लिहाजा ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं, और फिर जो बड़ी खबर है वो मजीद उसमें कंफर्म हो गई है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैकड़ों नहीं हजारों कारकुन जो है वो बाई ट्रेन जो है वो पहुंच चुके हैं पिंडी, और इसका तस्दीक कर दी है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली मलक अहमद खान भच्चर ने। उन्होंने कहा जी हमारे मुताद्दिद कारकुन ट्रेनों के जरिए रावलपिंडी पहुंच चुके हैं, इसलिए ये मोटरवे बंद करते रहे, जीटी रोड बंद करते रहे, लेकिन हमारे कारकुनों ने अप्रोच किया और वो पहुंच चुके हैं महफूज मुकाम पे, और रावलपिंडी में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और वो जब भी एहतजाज की कॉल आएगी और वो उस वक्त अपने आप को उसमें शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही बुशरा बीबी को बदस्तूर प्रेशराइज किया जा रहा है, और बुशरा बीबी का जो वीडियो बयान जारी हुआ था उसमें अब हमारे शहर बहावल नगर में भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। थाना सिटी बी डिवीजन में शहरी मोहम्मद आसिफ की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है, और FIR नंबर है जी 1885 टेलीग्राफ एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है, ये FIR का मतन है। बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब ताल्लुकात बाहमी मफाद आमा के खिलाफ है। ये हिदायत और पेशकश जारी कर दी गई है, लेकिन जनाब इंटरनेट बंदिश इसलिए की गई है कि राबिते ना हो सके, लेकिन जो है मुतबादल इंतजाम उससे कहीं ज्यादा है। मिन्नत समाजत जो की गई थी, धमकियां, एक तरफ धमकियां भी हैं, मिन्नत समाजत भी है, और पांव भी पकड़े जा रहे हैं, और लेकिन सब ने यही कहा है कि इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ही असल फोरम हैं, और वहां से जो हुक्म आएगा पार्टी उसी को मानेगी, इसके अलावा पार्टी किसी और चीज को नहीं मानेगी। तो इसके साथ ही कंटेनर्स में आग भी लग गई, और ये भी हुआ है, और अगर ये सिक्योरिटी रिस्क है बहुत बड़ा, और क्योंकि कंटेनर्स आए और उसमें सामान भी मौजूद था, उसी तरीके से उन्होंने पकड़े और पकड़कर लाके डी चौक रेड जोन में पहुंचा दिए गए। और कल जब मामूल के मुताबिक उससे वहां पे आग भड़क उठी, जो कि खुद एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि कंटेनर्स को चेक नहीं किया गया, और खुदा न खासा ये जुलूस के दौरान अगर कुछ हो गया तो कहा जाएगा ये तो PTI ने पहले से मंसूबा तैयार किया हुआ था। ये तो शुक्र है कि एक में आग कल लगी और सबको पता चल गया कि ये एक नाकामी भी है, नाअहली भी है, नेग्लिजेंस भी है, क्योंकि SOPs के तहत इस तरह नहीं होता।